بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائے نیوز کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن 6 ستمبر 1965 کس کو یاد نہیں. یہ یوم دفاع ہے اور ڈیفنس ڈے ہم بڑی جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور آج میرے لیے، میرے ادارے، میرے چینل کے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے، باعث مسرت ہے کہ آج ہم اس جگہ موجود ہیں جسے شہداء کی مٹی کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے، آپ جانتے ہیں چونڈا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پورا پاکستان کے ہر پاکستانی اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور آج ہم یہاں اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے. تو آج کی اس سے پہلے کہ میں تمام مہمانوں کا آج آپ کو انٹروڈکشن دوں، تعارف کرواؤں، ہمیشہ کی طرح آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے ایک بہت ہی پیارے سے ماشاءاللہ خوبصورت سے ایک طالب علم ہیں، قاری سمید مسعودی صاحب. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. جناب محترم قاری سمید مسعودی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम कारी समीर नसूदी साहब जिन्होंने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। ज़िक्र खुदा हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वक्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने की सआदत हासिल कर रही हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की होनहार तालबा हमारी ये प्यारी सी बेटी किन्ज़ा खालिद। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने की सआदत हासिल करें। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, बस इसी नाम से घर में मेरे राहत होगी। और सुना है कि वहाँ बहुत घोर अंधेरी होगी। और सुना है कि वहाँ बहुत घोर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने। खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हुस्नैन के नाना की इजाजत होगी। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा।
زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے تو پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے راحت ہوگی. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا. جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے راحت ہوگی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھی محترمہ کنزہ خالد جو یہاں پنجاب گروپ آف کالجز چونڈا کیمپس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چونڈا میں جب ہمارے دشمن نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا اور ان کے پاس اتنے زیادہ 600 سے زائد ٹینک تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ہتھیار بھی کم تھے، ٹینک بھی کم تھے، لیکن افواج پاکستان نے مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا اور ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ان کے ٹینکوں کے نیچے وہ لیٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بہت سارے ٹینک جو نیست و نابود کر دیے. دشمن اس بات پہ حیران تھا، پریشان تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہمیں تو وہ لوگ نظر نہیں آتے. ہمیں کچھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ گرین کلر کے جو سبز ایسے کچھ چولے پہنے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے. بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی تھی اور الحمدللہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے اللہ مدد کرتا ہے، اسپیشلی پاکستان کی. اور ہم ہمیشہ سے اپنی پاکستانی افواج پر فخر کرتے آئے ہیں جو شب و روز طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، سرحدوں پر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. دوستو، یہ سیلیبریشن ہے. آج اس جگہ ہم یہاں موجود ہیں چونڈا میں. 1965 سے لے کے آج 2020 55 سال ہو گئے ہیں اور میرے لیے باعث مسرت ہے کہ آج یہ سیلیبریشن مجھے میرے چینل کے تھرو یہاں آرگنائز کرنے کا، پریزنٹ کرنے کا موقع ملا ہے. سو پنجاب گروپ آف کالجز کا بار بار اسے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کا تھینکس بھی بولوں گا کہ انہوں نے اس سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے. تو اس وقت سیلیبریشن کی اگر ہم بات کریں تو کیوں نہ آپ لوگوں کی اجازت سے اس سے پہلے کہ میں اپنے پینل کا آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں ایک ملی نغمہ ہو جائے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور بار بار اپنی سیلیبریشن ہم بڑے فخر سے، خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہیں کی پنجاب گروپ آف کالجز چونڈا کیمپس کی ہی ایک اسٹوڈنٹ مطہرہ امانت، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں، وہ ایک ملی نغمہ پریزنٹ کریں اور ہوپفلی آپ میرے ساتھ دیں گے اور اس سیلیبریشن میں مطہرہ امانت دوبارہ سے ہمارے جذبوں کو انشاءاللہ اسی طرح جوان کریں گے. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار کوڑے، دین میرے داتا دی، اے دین میرے داتا دی، نہ کڑے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے چھولی پائے نی
सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदे फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। बहुत ही कमाल के मिली नगमे पेश किए। सबसे पहले सूफी तबस्सुम साहब का लिखा हुआ खूबसूरत नगमा मैडम नूरजहां की आवाज़ में, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे। कमाल की आवाज़ और अपनी इस वक्त आवाज़ का जादू भी जगाया। और जब बाजवा बरादरी का जिक्र हो रहा हो तो हमारे एक और सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने सारे अरेंजमेंट्स भी की, बहुत कमाल की शख्सियत हैं, जनाब चौधरी शहबाज आफ्ताब बाजवा साहब। सर आपका भी खुश आमदीद कहता हूँ। बात शुरू करते हैं आज की सेलिब्रेशन की। चूँकि मदीना की रियासत है और पीटीआई की हुकूमत है, तो हमारे साथ चूँकि पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं। सबसे पहले राना एजाज अहमद साहब, हम पाकिस्तानी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस धरती पे, इस मिट्टी पे जो शहीदों की मिट्टी है। जब भी जिक्र होगा, आज माजी में भी हुआ, फ्यूचर में भी होता रहेगा, तो हमेशा चविंडा का नाम सर फहरिस्त रहेगा। तो हमें तो बहुत फ़ख्र है। आपको क्या फ़ील होता है जब आप इस एरिया के रहनुमा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, बासी हैं, तो ज़िला सियालकोट को आप ज़िला नायब नाज़म भी प्रेजेंट कर चुके हैं, तो कैसा लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर 1965 ऐसा दिन है जिस पे इंडिया के 1 लाख फ़ौज, 600 टैंक और शायद कितनी छोटी और बड़ी तोपों के साथ इंडियन आर्मी ने पसरूर की इस बॉर्डर बेल्ट पे हमला किया और पसरूर की सिविल आबादी को नेस्त और नाबूद करने के हवाले से ये बताऊंगा कि बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पे चारवा गांव में उन्होंने हमला करके काफ़ी नहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। आज उन शहादा के खून से ये मुल्क चल रहा है। जब तक हमारी पाक आर्मी वहाँ पहुँची, उन्होंने उसमें रुकावट की, जो अपनी तरतीब बनाई, उस वक्त तक इंडियन आर्मी के टैंक ये चविंडा के करीब तक पहुँच चुके थे और वो रास्ते में बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके थे। आज जब आप पसरूर से चविंडा को और चविंडा से बॉर्डर तक सफ़र करें तो रोड की दोनों साइडों पे शहादा की कब्रें नज़र आएंगी। वो शहादा जो कोई KPK का रहने वाला है, कोई बलूचिस्तान का रहने वाला है, किसी का सिंध रेजिमेंट से तल्लक है, किसी का पंजाब रेजिमेंट के से तल्लक है, तो वो तमाम पाकिस्तानी मिलके यहाँ पे उस बुज़दिल फ़ौज का मुकाबला कर रहे थे। और आखिरकार वो आर्मी जिसने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम एक रोज़ में पाकिस्तान के इस खित्ते को फतह करते हुए सियालकोट से लाहौर जाने वाली और लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली उस सड़क को तोड़कर पाकिस्तान की ये जो कुमक का रास्ता है लाहौर को जाने वाला, उसको हम रोककर लाहौर सियालकोट को अलहदा करके फतह कर लेंगे। तो उस वक्त जिस तरह ब्रदर बता रहे थे कि ये जो टैंकों की फ़ौज थी, 600 बहुत बड़े टैंक, शर्मा टैंक के नाम से उस वक्त दुनिया में वो बहुत ताकतवर टैंक था, उसका सामना करने के लिए जब पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपने सीनों पे बम बांध के उनके नीचे आए और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऊपर से हमलावर होके उनको रास्ते में रोका और उनके वो अज़ाइम मलिया मेट कर दिए और वो फ़ौज चविंडा से दुम दबा के बाहर निकली और इसी जो हमारी राइट साइड पे मैदान है, ये मैदान उनका कब्रिस्तान बना। तो जब तक ये 6 सितंबर याद रखा जाएगा, चविंडा के इस मैदान को भी याद रखा जाएगा, जहां इस बात को याद रखा जाएगा कि इंडियन आर्मी बड़े हथियारों के साथ, अपनी तोपों और टैंकों के साथ, अपनी एयरफोर्स के हमलों के साथ यहाँ पे हमलावर हुई। वहाँ पे इस बात को भी याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत जवामर्दी से उसका मुकाबला किया,
لیکن यहाँ की नहत्ती अवाम ने उनके आगे जो बंद बांधा और अपनी आर्मी के साथ जो जोशो जज्बा और वलवला दिखलाया वो एक यादगार की हैसियत रखता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हमेशा से कोशिश होती है रन साहब कि जो भी सेलिब्रेशन हो वो अच्छे और आसान अंदाज में करें। और अब देखिए ना, कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम चिविंडा आके हमें इतना फ़ख्र पहले भी था, अब और ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इस आपने फरमाया कि हमारे इस रोड के लेफ्ट राइट शहदा की कब्रें हैं और शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं, कभी मरते नहीं हैं। तो ज़िंदा लोगों की साथ सेलिब्रेट करना और चीज़ होता है। शहदा का जिक्र हम जब करेंगे बार बार तो खुशी से करेंगे, क्योंकि उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम पाकिस्तान में जितनी अवाम है, हमारी बड़ी गयूर अवाम, खुददार अवाम, अपनी पाक आर्मी की दौलत फ़ज़ा में जो सुख का सांस ले रहे हैं। तो इसमें चिविंडा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो अब आपकी बात ठीक है, ये इलाका पसमंदा नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि एक तो कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फिर यहाँ के बहुत सारे ऐसे, हालांकि आपके सियालकोट को मिनी यूरोप भी कहते हैं, बहुत सारे अलकाबात देते हैं, वो अपने टाइम में बड़ी कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज चूँकि हम चिविंडा का जिक्र बार बार करेंगे और 6 सितंबर की स्पेशल सेलिब्रेशन में मेरे साथ मौजूद हैं सिल्वेस्टर आमर खालिद बाजवा साहब। तो सर, आप भी इसी मिट्टी के बासी हैं और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या ऐसी जगह चिविंडा पे हमें बार बार ऐसी सेलिब्रेशन करनी चाहिए, बार बार हुकाम बाला तक एक पैगाम पहुंचाना चाहिए कि ये वो चिविंडा है जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान सुख का सांस ले रहा है? तो क्या ख्याल है, इसको रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या रिमाइंडर क्या लें इनको देने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शहबाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से ये एक सेलिब्रेशन अरेंज की, ये अपनी मिसाल एक आप है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिकली देखें, हमें अपने जो मोहसिन हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज पाकिस्तान अपने उसका वजूद कायम है तो उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ जो हैं वो दी गई, तो तब आज ये हमारी जो मुल्क की बका है ये हो रही है। और इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि क्योंकि 1965 के हवाले से ये बात हो रही है, 6 सितंबर 1965 के हवाले से, तो 6 सितंबर 1965 की जो बात मैं करता हूँ, उस वक़्त अगर आप उसको देखें तो एक ग़ज़वे बदर में 313 का मुकाबला हुआ और वहाँ पर जो ग़ज़वा हुआ उसमें जिस तरीके से जो जोश और वलवला था और जिस तरीके से एक इमदाद, गैबी इमदाद हम कहते हैं कि आई, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि 1965 में भी अल्लाह ताला ने हमारी गैबी इमदाद की है उस वक़्त। और जिस तरीके से हमारी पाक आर्मी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ ये जंग, हमने सिर्फ स्ट्रेटजी के ज़रिए जीती है। Exactly. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे। तो वो बात है ना जी, इकबाल कहता है ना कि मोमन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बेसिकली हमने जो जिस तरीके से हमारी जो ये जंग थी, ये किसी भी हवाले से बराबरी की जंग नहीं थी। इंडिया हमसे बहुत उस हवाले से बेहतर था, इक्विपमेंट्स में बहुत बेहतर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी और इससे हमारा सर फ़ख्र से बहुत ऊंचा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें कि वो वक़्त जब था, जब जनरल अयूब का जो कद था, वो पाकिस्तानी रहनुमा के तौर पर मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर उसको सराहा गया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम बना और उसके पीछे यही कुर्बानियाँ थी, इन्हीं शोहदा की कुर्बानियाँ थी जिन्होंने 1965 में यहाँ पर अपनी जानों के ऊपर परवाह नहीं की बिल्कुल भी, और जानों के और नजराने पेश किए और पीछे नहीं हटे। अगर यहाँ तक के हुक्म था कि अगर आपके पास एक गोली भी है तो तब भी आपने पीछे किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना। तो इस हवाले से ये हमारे बुज़ुर्ग हमें ये बातें भी बताते हैं, हमें वो इसके बारे में बताते हैं। और ये वर्किंग बाउंड्री है, यहाँ से 3 कॉलम में ये इन्होंने अटैक किया 200 टैंक के ऊपर। और उसमें हमारी जो वर्किंग बाउंड्री में अगर आप देखें, एक चारवा है, वहाँ से उन्होंने हम पे अटैक किया। उसके साथ साथ जो चारवा के साथ नोगरा नखनाल उस एरिए से उन्होंने अटैक किया और इसके साथ बाजरागढ़ी से उन्होंने हम पे अटैक किया। तो ये 3 जगह से उन्होंने हम पे अटैक किया और मकसद उनका यही था कि हम जितनी जल्दी हो सकता है हम इसको जो है ना कवर कर लें। और यकीन करें कि वो जब आगे आए तो आगे से उनको उस तरह की रेजिस्टेंस थोड़ी सी स्टार्ट में हुई है, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। तो बाद में जब वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने कहा, वो यही समझ रहे थे कि हमें ट्रैप किया जा रहा है,
اور ان کے مائنڈ میں یہی چیز تھی کہ اس طریقے سے جو بالکل ہی ہمیں کہیں کسی بھی حوالے سے کوئی آگے نہیں آ رہی, کوئی چیز ہمارے آگے نہیں آ رہی, کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تو جب وہ چونڈا کے محاذ پہ پہنچے تو کیونکہ ہماری آرمی جو ہے وہ اس وقت نارووال میں بھی وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی تھی, تو ہماری 2 بٹالین آرمی نارووال میں تھی. وہاں سے وہ پھر شفٹ ہو کے وہ دوبارہ ان کو جب چونڈا کا آرڈر ملا اور چونڈا میں آئے تو یہاں پر آ کے پھر ایک پوری گمسان کی جو فلورا ہے یہاں پہ وہاں پہ لڑائی ہوئی. اس کے علاوہ یہ چونڈا کے اندر لڑائی ہوئی, اور الحمدللہ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم اس کو فخر سے یہ بات کرتے ہیں, یہ چونڈا کا فخر ہے. اور بے شک اس میں جو آپ نے بات کی ہے, یہ پروگرام, اس طرح کے پروگرام اور اویئرنیس کی جو کمپین ہے یہ بار بار ہونی چاہیے. اور میں نے کہا نا کہ آپ کا میں جتنا بھی کریڈٹ دوں یہ کم ہے, کیونکہ بے شک یہ آپ کا بہت ایک احسن اقدام ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایک اور محترم دوست جو PMLN کے رہنما ہیں, حاجی شوکت علی صاحب. یہ ایک جنرل صاحب نے ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب جنگ لڑ رہا تھا مجھے بھی بول کے ادھر ادھر سبز چولوں والے لوگ نظر آتے تھے. انڈیا کے جنرل کہتے تھے ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں, ہم بم پھینکتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد تھی. باجوہ صاحب نے فرمایا جی کہ جنگ بدر میں غیبی امداد آئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ سن 65 میں آقا علیہ السلام کی خاص نظر تھی اس ملک کے اوپر. بے شک. پچھلے دن میں ایک پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا, اس پہ ایک میجر صاحب کا ذکر تھا. وہ کہ والد صاحب عمرہ کرنے گئے تو وہاں کے جو خادم نبی مسجد نبوی شریف تھے وہ ان کو ڈھونڈ کے اپنے گھر لے گئے. ان کا بیٹا میجر شہید ہوا تھا. تو انہوں نے کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں والد ہوں ان کا. تو انہوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. کیا ہم ہماری اتنی کیوں عزت دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا جنازہ آقا علیہ السلام نے خود پڑھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پوسٹ چل رہی ہے میڈیا پہ. ہماری فوج کے اوپر آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہے. یہ ملک دین کے نام پہ بنا ہے اور یہ شہیدوں کی ساری زمین گنی گئی. کیوں؟ یہاں پہ جذبہ بہت زیادہ دکھایا گیا تھا. آج بھی اگر ہمارا ملک کا ڈیفنس ہے وہ آرمی کے سر پہ ہے. ہماری آرمی ڈیفنس کو کوئی آنچ نہیں آنے دے گی. دیکھو نا, یہ 6 ستمبر کو جتنا جذبہ دکھایا گیا پوری دنیا میں اگر ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں تو وہ 6 ستمبر کی وجہ ہے. 1965 کا وار ہے, پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں ہوئی اور اس محاذ سے ہوئی. یہاں پہ جنرل ٹکا صاحب سپروائزر کر رہے تھے ان کو, فوج کو. جنرل ٹکا صاحب کمان کر رہے تھے اس کی. ان کے سر پہ یہ سارا کام چلا. تو اس وقت جو ہمارے صدر ایوب تھے وہ خود محاذ پہ آتے تھے. پاکستان صدر ہوتے ہوئے خود آ کے انہوں نے جنگ لڑی. تو انہوں نے آخری وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی ایسا سربراہ نہیں آئے گا جو جا کے پہلے محاذ پہ خود فائر کرے اور فوج کو بعد میں آگے دے. یہ جذبہ تھا فوج کا. تو سربراہ بھی جذبہ رکھتا تھا. ہماری بیٹیاں بہنیں یہ مرب پٹی کے لیے نکل آئی تھی. انہوں نے تو کہا تھا ہم نے ناشتہ لاہور جا کے کرنا ہے, لیکن یہ جذبہ تھا جو ہم نے یہاں پہ روک لیا ان کو. 600 ٹینک کا حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا. یہ دنیا کا دوسرا بڑا حملہ تھا جو ٹینکوں کے حوالے سے تھا پوری دنیا کا. اور میں سر آپ کی بات کا تکمل آپ جنرل راحت صاحب کا میں لاسٹ ایئر ایک انٹرویو کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جذبے کی بات کی. عوام کی جو ہماری غیور عوام ہے, یہ خوددار قوم ہے ہماری, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے, جب ہمارے فوجی جوان جاتے, جب گاڑیاں جا رہی تھیں تو قافلے کی صورت میں تو لوگ دکانوں سے اٹھا کے ہمیں کوئی کولڈ ڈرنک پکڑا رہا ہے زبردستی. ہم ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں, بوتلیں دے رہے ہیں, کھانا, مٹھائیاں. اتنا جذبہ اس وقت ہماری قوم میں بھی آ گیا تھا. صاحب میں نے خود دیکھا, آپ کی بات کاٹتا ہوں, ہماری مائیں بہنیں فوجی گزر رہے تھے ہمارے گھروں کے آگے سے, پیدل بھی چاہ رہے تھے, ٹینک بھی لے کے آ رہے تھے. وہ دودھ ہاتھ میں پکڑ کے آوازیں لگاتی تھی بھائی دودھ پی لو. فخر سمجھتی کہ ہم نے فوجی کو دودھ پلایا ہے. یہ عوام میں بہت زیادہ جذبہ تھا. اور انشاءاللہ یہ پاکستان دین کے نام پہ بنا ہے, اس پہ آنچ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. کچھ خرابیاں ہیں ہم میں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے جھگڑے شروع کر دیے ہیں. یہ وہ باجوہ صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ بڑے قربانیوں کے بعد ماضی وجود میں آیا تھا پاکستان. ان لوگوں سے پوچھو جو وہاں سے آئے تھے جنہیں پورے خاندان تباہ ہو گئے, بچے قتل ہو گئے, بہنیں جو بیٹیاں تھیں انہیں کنووں میں چھلانگیں لگا دی عزت بچانے کی خاطر. یہ ایسے اصل نہیں ہوا. سر وہ ایک شعر ہے نا کہ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں, ازرا وانو سلمہ لٹیاں, تاں جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. تو یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے سر. بہت مشکل بنا تھا, بہت قتل و غارت کے بعد بنا تھا, خون بہا تھا اس کے لیے.
और इंशाअल्लाह इसको अल्लाह ताला इसकी हिफाजत भी करेगा आप और हम इंशाअल्लाह इसमें आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह लेकिन वो दिन दूर नहीं है, एक दिन वो भी आना है बाजवा साहब जिस दिन इस पाकिस्तान की हाँ और ना पे अक़वाम आलम के फैसले होने करने, इंशाल्लाह इसको बरतरी हासिल होनी है। देखो पूरे आलम इस्लाम में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत रखता है। हकीकत 2003 तक ये अमेरिका की 17 एजेंसियों ने फैसला दिया हुआ, 2003 तक पाकिस्तान फैसले करेगा। इंशाल्लाह